मस्जिद रहिंदे हो, धर्मशाला विच रहिंदे हो, तुहानू मिलन गया सा, होर की करन गया सा? ते कहंदे अकाल पुरख वाहिगुरू ने जवाब दिता भी नामदेव, हस मैं इसे करके रहा ना कि तेरे धक्कियां करके। नामदेव जिदन दा इस पुजारी दे वस मंदिर पिया है ना, जिदन दा सच्ची गल है भी ये एडा मतस्वी है, मैनू नहीं अंदर वड़न देन दिया, नामदेव तैनू किवें वड़न देवेगा? ये हालत है। और भगत नामदेव जी ने जिक्र किया, लै कमली चलियो पलटाए, देहरै पाछै बैठा आए, ज्यों ज्यों नामा हार गुण उचरै, भगत जना को देवरा फिरै। रब की सिफत सलाह भगत नामदेव अकाल पुरख की कर रहे ने। उत्थे उन्हें बचन कहा है कि हे मेरे वाहिगुरू, ये लोग मैनू नीवी जात का शींबा कहंदे और इदां दा नरादर मेरा करदे ने। तुसी भगती का चाह भी बख्शिया है, पर ये लोग भगती कर नहीं देंदे। 5000 साल पुरानी इन्हां दी वर्ण वंड महाराज सानू लागे नहीं ढुकण दे रही। ते अकाल पुरख परमात्मा प्रभु ने फिर बचन कह सन, नामदेव दुखी ना हो, मैं गुरु नानक साहब पातशाह दा 5वां रूप इस दुनिया ते भेजांगा। ऐ नामदेव, अज लोग तुहानू उच्च जातीय मंदिर विचों धक्के मारदे ने, पर नामदेव गुरु नानक साहब पातशाह दे 5वें स्वरूप नू असी दुनिया च भेजांगे। वो दुनिया दा सांझा हर मंदिर बनाउणगे, हर मंदिर। ऐ नामदेव, वो सदीवी काल लई बचन तुहाडे ग्रंथ रूप दे राही हरमंदर साहब विच प्रकाशमान करनगे। और इस गल की गारंटी है नामदेव, जिथों परत के तुहानू कोई धक्का नहीं मार सकेगा। अज प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का धर्म स्थान ते। तुसी सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ, किसी सिख दी जां किसी श्रद्धालू दी आउण जाण वाले दर्शन दीदार करन वाले दी जरूरत पई है भी वो कहे भी मैं तां बाणी नूं तां मत्था टेकांगा, पहलां आ नामदेव जां बाबा रविदास जी दे बचन परे करो, ये तां नीवी जात वाले ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकदा। गुरु अकाल पुरख अपने भगतां नूं इन्ना मान दिंदा, इन्ना मान। इसे दृढ़ इरादे नाल ही अज भगत रविदास जी कहंदे ने, हे मेरे मन अकाल पुरख परमात्मा नूं सिमर। इत्थे ओ लोक तर गए जिन्हां दे जीवन वल वेखदे सां कहंदे सां भी ये नहीं तर सकदे, ते रविदास जी वो तर सकदे ने ते तू क्यों नहीं तर सकदा? तू भी तरेगा जदों परमात्मा प्रभु दे सिमरन नाल तू जुड़ जाएगा, सुरत करके अकाल पुरख नूं ध्याएगा। अकाल पुरख दा नाम जपण वाला कोई भी होवे, नाम उन्हूं तार दिंदा ना कि डोबदा है। जपया कर वाहिगुरू दा नाम। पुछो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी अमृत गुरबाणी और गुरु रामदास महाराज दा बचन। हजूर कहंदे ने, नीच जात हर जपतियां। अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम नूं कोई भी जपे, किसे जात बरादरी दा किसे श्रेणी दा कोई भी होवे जप सकदा है। और वो जपे ते अकाल पुरख वाहिगुरू नूं उच्चा मरतबा आत्मक जीवन विच बख्श दिंदा है। किसे ते कोई बंदिश नहीं, कोई भी जपे। तुसी बाणी पढ़ो, ब्राह्मण ने सदा मनुखता नाल वितकरा कीता है वर्ण वंड दे मुताबक।
और बड़ी कृपा कीती। अज तुसी गुरबाणी पढ़ो और गुरबाणी विच उपदेश है। की उपदेश है? हजूर कहंदे ने खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्णा को, पर वर्ण वंड के मुताबिक चौं वर्णा नूं साझा नहीं है। अज भगत जी होरां दा जिहड़ा शब्द प्रारंभ हो रहा है ना, वो खट कर्म कुल संयुक्त है। हर भगत हिरदय नाहे तो शुरू हो रहा है। तो खैर सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने बख्शिश कीती, कहन लगे नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, बेशक जात करके नीमै, पर अकाल पुरख वैगुरु दे नाम नाल जुड़ जाए ना, ते अकाल पुरख दे नाम विच इन्नी ताकत है, इन्नी रहमत, इन्नी बख्शिश है कि रब दा नाम नीवियां नूं भी उच्चे कर दिंदा है। और अगे जाके पढ़ो, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पागाए। भगत रविदास जी होरां ने प्रभु दी कीर्ति, प्रभु दी सिफत सलाह गाई, ते जदों गाई फिर होया कि फिर ओही पांडे जिहड़े कहंदे सन ना, रविदास तू जिन्ना मर्जी जप ला, गल नहीं बननी। फिर एक दिन ऐसा आया भी अकाल पुरख दे नाम नाल भगत रविदास महाराज जुड़े, और इन्हां पंडियां नूं भी बदो बदी भगत रविदास महाराज दे चरनां विच झुकना पिया भी महाराज सचमुच तुसी उच्चे अकाल पुरख दे नाम नाल जुड़ के उच्चे हो। अगे बचन पढ़ो, जिस महापुरख दा मैं जिक्र कर रहा ना भी मंदिरां चों धक्के पै, मंदिरां चों उन्हां दे मुतलक गुरु रामदास महाराज जी दे अमृत बोल ने, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शीपा कह बुलाए। भगत नामदेव जी होरां दी प्रीत हर सेती रब नाल लग गई, ते लोक जदों भी भगत नामदेव जी नूं बुलाउण ना, इह ना कहन भगत नामदेव जी आ शब्द नहीं सी वरतदे, बल्कि उन्हां दी जात नूं इशू बना के ना मखौल करना। मखौल भगत नामदेव शिंबियां दी कुल विच पैदा होए सन, उन्हां नूं सत्कार नाल अदब नाल भगत नामदेव किसे ना कहना, ते उन्हां दा अधूरा नाम ही सदना शिंबा। लोक शीपा कह बुलाए, सुभाअ सी उच्ची जाति दे लोक छोटा होण करके भगत नामदेव नूं मखौल करना, और अधूरा नाम उन्हां दा पुकारना। और हजूर कहंदे भी अकाल पुरख वैगुरु दे नाम विच इन्नी बरकत है, इन्नी बरकत है। भगत नामदेव जी होरां दी प्रीत अकाल पुरख वैगुरु नाल लग गई, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शीपा कह बुलाए। लोक की करदे ने? उन्हां नूं शींबा ही सददे ने। और एक दिन फिर ऐसा आया भी खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोटे छोड़े, ते हरी वैगुरु अकाल पुरख ने नामदेव नूं अपने घुट के प्यार दी गलवकड़ी च ले लिया। उच जातीए फिर रह गए, ते जिन्हों लोग शींबा कहंदे सन अद्धी कौडी दा, वो फिर अकाल पुरख वैगुरु दे दर कबूलिया गया। अज भगत रविदास महाराज यही जोर दे के सानू समझाउंदे ने कि दुनिया दे लोगो, इत्थे अकाल पुरख वैगुरु दे नाम नाल जुड़ के ओ तर गए जिन्हां दे मुतलक दुनियादार लोग दावा करदे सी भी ये हुण भी डुबे, हुण भी डुबे, हुण भी डुबे, पर वो तर गए।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਤ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤ ਚੇਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਚੇਤ ਗਾਫਲ ਮਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੈ ਦੇਖ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਮੀਕੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਰਮਾਇਣ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਲਮੀਕ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਾ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬਾ ਡੁੱਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਦਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਕਰੇ ਝੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੇ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਣਾ। ਵਿਅੰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਦਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 900, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰੀਆਂ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾਂ ਹੱਜ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਵਾ ਦਵ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 900 ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਹੱਜ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਖੇਧ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਜੇ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 900 ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 900 ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 900 ਖਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ 1 2 4 5 ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਖੇਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਰੱਬ ਦਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਉਰੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕਾਂ ਦੇਖ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੰਨਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡੁੱਬਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਾ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵੱਬ ਬਖਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਫਰਿਆ ਫਿਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਗਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮੂਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤਾ ਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੈ ਦੇਖ। ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦੈ ਅਮਰਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਬਸ਼ੇਖ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੜ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਵਾਕ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਗਤ ਹੈ। ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੇ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਖੱਟ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਖੱਟ ਛੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ 4, ਜੱਗ ਕਰਨਾ 5 ਤੇ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ 6। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਨਾ ਖੱਤਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਨਾ ਵੈਸ਼। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੇ। ਬੰਦਾ 6 ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੱਗ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਗ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟ 6 ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਗਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜੱਗ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 6 ਖੱਟ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
पर हिरदे विच रब दी भगती नहीं। भगती ना होण कारण चरनार बिंद ना कथा भावै, सुपच तुल समान। भगत रविदास महाराज कहते ने भी है वो भावें ब्राह्मण दे घर पैदा होया, उच्ची जात दा ब्राह्मण, 6 कर्म कर रहा है, पर सही अर्थां विच भगत रविदास महाराज कहते जे उन्होंने अकाल पुरख वैगुरु दी गल सुननी चंगी नहीं ना लगदी ते असल विच वो नीवीं जात दा है। वो भावें अपने आप नूं कही जे मैं ब्राह्मण घरे पैदा होया ते मैं उच्चा, पर भगत रविदास महाराज कहंदे उच्चे घर विच पैदा होके भी वो असल विच सही अर्थां विच नीवा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रब दी गल नहीं सुननी नसीब होई। अगे किरपा कीती उहने स्वान शत्रु आजात सब ते कृष्ण लावै हेत। वाल्मीकि जी होरां दी गल कीती गई बई वो कुत्तियां दे बड़े दुश्मन सन। आम चर्चा उन्हां दी गली गली बाजार बाजार भी ये नहीं तर सकते और ये नीवीं जात दे ने और अकाल पुरख वैगुरु नाल उन्हां दा हेत उन्हां दा प्यार प्रीत बन गई, जिन्हों लोग कहंदे सन ना भी ये डुब्बा वो अकाल पुरख वैगुरु वाले पासे उन्हां दा सुरत उन्हां दा ध्यान बन गया। होया कि हुण लोक बपुरा क्या सारा है, 3 लोक प्रवेश। वो वाल्मीकि जी अकाल पुरख नाल ऐसे जुड़े क्या दुनिया दे लोग भावें अपने नज़रिए नाल ये रिजल्ट कढ़ के बैठे सी भी इन्हां दी नहीं गल बननी, पर भगत रविदास महाराज कहंदे भी वो भी रब नाल जुड़ के रब दर कबूले गए। दुनिया वाले लोग उन्हां दे जीवन ते की दस सकदे भी वो तर गए जां ना तरे, पर तर गए। तरे किवें? अकाल पुरख वैगुरु दे नाम नाल जुड़ के। इत्थे बस नहीं, अगलियां पंक्तियां वाल ध्यान दिया जे। अजामल, अजामल पापी मुतलक इन्हां दे विचारवान कहंदे भी ये ब्राह्मण खानदान विच पैदा होया सी। इहने एक वेसवा बीबी नाल विआह करवा लिया और विआह करवाउण करके वेसवा दे नाल इन्हां ने इन्हां नूं लोक पापी कहण लग गए। इहदे घर अजामल दे कहंदे भी पुत्र पैदा होया, उहदा नाम रखिया नारायण। तुसी बड़ी वार वार्ता सुनी है। कहंदे भी पुत्र नूं बुलाउंदियां बुलाउंदियां ना नारायण नारायण करदियां सुरती विच ओ नारायण नाल जुड़ गई, सुरती उस अकाल पुरख वैगुरु नाल जुड़ गई। ते बाणी ने फिर फैसला सुनाया भी अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। जग जानदा सी भी अजामल पापी है, पर एक निमख विच उन्हां दा पार उतारा हो गया। किवें? साखी कहंदी है भी वो अपने पुत्र दा नाम बुलाउंदे सन, पर पुत्र दे नाम बुलाउंदियां बुलाउंदियां उन्हां दा ध्यान उस अकाल पुरख नारायण वाले पासे हो गया ते वो भी तर गए, उधर प्रीत बन गई। तो भगत रविदास जी होरां पहली उदाहरण दिती है भी मेरे मना अजामल नूं वेख जे वो तर गया ते आस रखी जा सकती भी अपनी भी गल बन सकती है जे आपां भी हिम्मत हौसला करके तुर पईए ना। जे साडे तो पिछे खड़े मंजिल ते पहुंच सकते ने ते आपां भी पहुंच सकते हैं। लोड़ है हौसला करके रब वाले पासे अपनी सुरती बिरती नूं जोड़न दी। अजामल पिंगुला ये भी बेचारी एक जीवन करके बड़ी गिर चुकी सी, इहदी भी सुरती विच वैराग पैदा होया। माने क्या छड्ड मना, इन्ने किते वैराग नाल रब नूं ध्याउंदे ते रब मिल जांदा। और ऐसा ही होया, ज्यों सुरती रब वाले पासे बनी तो ये बेचारी भी तर गई। और लुबत कुंचर गए हर कै पास, कुंचर हाथी सुनदे कथा आउंदी है भी वो
ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਥੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਟਕਰ ਟਕਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਜਪ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਜਵਾਨਾ ਹਾਥੀ ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਧਿਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਉਧਰ ਸੁਰਤ ਬਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੰਦੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਪਣ ਦੀ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗੁਲਾ ਲੁਬਤ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ ਮਤ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਣ ਕੇ, ਪਿੰਗੁਲਾ, ਅਜਾਮਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 12, 13, 14, 15 ਤੇ 16 ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਰਥ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਾਨੋ, ਜਿਨ ਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਧਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਝਾੜੂ ਮਾਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।